وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولسنا مؤمن وصل شام ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإخوان سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني العلماء بحمد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال سيد الشام يزيد البستامي وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفة الإمام ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري الشيخ محمد الشرواني الشيخ محمد كشف أنور بن أبي إسماعيل البنجري الشيخ محمد سلمان شرواني عبد الله البنجري الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيد محمد محمد ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا والحاضرين بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكرامتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين بالإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفطور والمنور وصلاح الجسد والروح وتوبة النص وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يدخلنا أجمعين جنة الفردوس
بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من لسان الجامع في الحضرة الواسع صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian bacaannya apa? Dan adalah tersebut di dalam hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itukah? Yalah. Doa. Ini doa selamat itukah? Yalah. Ini doa selamat. Allahumma aftah alaina abwabar rizqi wal khairi wa abwabar rahmati wa abwabal barakati wa abwaba yalah wa abwaba ni'mati wa abwabal barakati wa abwabal ni'mati wa abwabal maghfirati wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal afiyati wa abwabal jannati. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa azabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa selamat. Ini doa tulak bala. Allahumma dafa'annal ghala'a wal bala'a wal fahsya'a wal munkara wal baghya was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasatan wa min buldanil muslimin 'amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bermula sunnat bagi tiap-tiap yang akal
yang berakal, baligh sehat badan, atau yang sakit berperbanyak-banyak mayit. Jadi bagi orang yang sempurna akalnya, baligh pulang sehat badan, itu hendaknya inya memperbanyak membaca istighfar, ingat-ingat lawan mati. Sebab kenapa ujar Nabi apa uzkuru hatiman lazat, perbanyaklah kamu mengingat yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Jadi kita disuruh sewaktu sehat badan banyak-banyak mengingat lawan mati. Siapa yang kada mati? Ya, beretaan mati malah orang, ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, kiai mati, Ustaz Sufyan mati. Mati beretaan ya kada nang kada mati. Bahkan iblis pun mati juga ya kah? Jadi berataan mati. Cuman matinya kita kayak apa matinya ya kah? Ujar Nabi apa? Kata al-mar'u yamutu ala ma sya alaihi. Seseorang itu mati ketikanya waktu hidup nang apa nang digawinya, bila kebaikan sembahyang ya kah, baca Quran, baca salawat, zikir. Nah waktu inya hendak mati kayak itu tuh ya kah. Sebaliknya bila inya itu katuju bedung ya kah, atau main judi, atau becatur, atau bedung dan lain-lainnya kah. Atau kayak tuh ada kejadiannya kah, orang ini ketujuh main catur ya, rujuk ya kah, raja ya, menteri ya, menghafal ini disuaikan. Pas waktu mati lalu dilajari oleh guru, ayo ini, nah aku membacakan inilah la ilaha illallah. Itu guru apa ujarnya? Raja ya. Betul pulang ngajari pulang, nah ujarnya menterinya. Tuh akibatnya ini sebut kejadian, nah kada berusaha, sebut ada kejadian orang bedung bang sama ya juga. Waktu anak meninggal dilajari soalnya belok 6, belok 5 aja. Itu akibat orang K7 bedung belok 6 ya, belok kosong ya. Hafal dia lah. Jadi hati-hati ya kah, hati-hati benar kita nih ya kah. Mudahan kita berkat K7 menuntut ilmu ya kah. Mudahan kita pas meninggalnya waktu menuntut ilmu juga. Ada seorang tuan guru nang sakampung lawan ulun di kampung Bitin Manarap Pulau Sungai Amuntai Danau Panggang ya. Beliau ini adalah guru pesantren Ar-Rahdul Bakri itu di mana Ustaz? Mursyidul Amin. Ya kah? Karena beliau ini seorang guru mengajar di pesantren. Pas waktu nisfu Sya'ban bisa kumpul. Ya kah? Ketika habis acara orang berdirian beretaan sidin aja lagi pesantren gitu nah. Ya kah? Sekali diropaki oleh anak buah. Sekalinya langsung intok terameh. Kayak apa meninggalnya itu pasti baik ya kah? Pas malam nisfu Sya'ban aku bilang
Nah, itu. Jadi kita ini mati apa gawian kita waktu kita hidup. Bila ketujuh kebaikan, insya Allah meninggalnya dalam keadaan kebaikan juga. Sebaliknya, bila nang keadaan baik, kada baik juga. Mau dia mesti mati aja, mesti mati ya kah di atas no bini, baik lagi lah. Baik ya Allah, baik aja. Ya, ini sebab waktu hendak menculok tuh bacaan dia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan fima razaq. Karena merazak tanah warga. Ya tahan. Dan dan kita meninggal waktu dalam keadaan baik, husnul khotimah. Kita yakin aja Nabi itu memadahkan, kita yakin mudah-mudahan waktu menuntut ilmunya ya lah meninggalnya. Umpamanya mati pun di dalam misi, kira-kira kayak apa yuk? Sesuai mati dalam misi kayak apa kira-kira? Lawan mati di masjid. Ini orang nih mati di dalam masjid, lawan orang mati dalam misi. Mana baiknya? Baik di masjid ada ulun, baik di misi. Asal ingat, Allah Ta'ala mati di masjid, tapi waktu menyambati orang. Menyambati orang gibah kalau ya kah? Mati. Matinya juga lah. Ini artinya lah kita jaga-jaga ya kan waktu kita duduk karena ilmu ini ya kan jaga-jaga pemandiran kita ya kan dan jangan menyambati orang lah artinya ya kan mesti dia mengisi tapi ingat lawan Allah Ta'ala bagusnya lah mati di masjid tapi menyambati orang bagusnya ya kan dia bagus ya kan nah ya kan bermula sunat bagi tiap-tiap yang akal balik, sehat badan atau yang sakit banyak mayit mati ya kah dengan lidahnya dan hatinya seperti bahwa dijadikan mati itu seolah-olah yang hadir ia antara kedua matanya karena yang demikian itu menegahkan daripada berbuat maksiat ya kah dan membawa kepada berbuat taat ya kah ingat lawan mati ya kah apalagi waktu kita guring tuh ingat ya kah ingat waktu guring nih sebab ujar Nabi an-naumu sahibul maut guring itu adalah temannya mati di dalam awak kita ini ada dua roh A dan roh B. Roh A ini bilanya keluar berjalan-jalan mimpi melihat hantu ya kah menyasahi kita kita buka ada ingat ya kah buka takjub sekali bangun terpaluh itu berarti dia sampai jujur hantu atau menyasahi ya kah dalam arwah ada roh B ini bila ini keluar maka di depan rumah kita bertuliskan bendera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi roh itu juga hati-hati benar ya kah jadi makanya waktu guring tuh arwah guru aja malah jadi ujar sidin waktu anak guring tah berduduk dulu aja sidin jadi pijumakan mata sewaktu kita baca la ilaha illallah ya waktu anak baca pijum mata la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah itu lalu mata kita dibuka. Nang kita lihat napa? Ya kita nang kita lihat napa? Tarang lah. Natural membakadep panggil. Nah membakadep lain pulang ya kan. Membakadep itu jangan mun kita tuh guring jangan bakadep jangan. Sebab apabila kita guring tuh bakadep musyah ada binatang apakah ya kah? Ada yang mana? Ya kita bangun sekalinya tang bangkok ke tangannya kah? Sekalinya dihigut apa? Tikus. Guringnya pulang jangan kadang selawar Ustaz teh. Hati-hati ya kah? Ini banyak sudah kejadian gara-gara guring ada selawar. Ya kah? Ini panggil kulitnya ya kah? Saya tikus tang. Gak mengikut ya kah? Jadi selawar ya kah? Selawarnya pulang selawar nang panjang loh, jangan andep jangan. Ya kah? Kemudian bila bangun jadi kita melihat tarang lah. Nah tarang itu ujar arwah guru rajin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kah? Laqad ja'akum rasulun min. Laqad ja'akum. Ja'a tu fi'il madhi, kum tu jadi maf'ul muqaddam. Rasulun tu apa fa'il mu'akhar. Jadi seakan-akan kita melihat nang ayat nang lain tuh laqad ja'akum nurum minallah. Sungguhnya telah datang cahaya daripada Allah. Maksud cahaya itu adalah nur Nabi Muhammad. Jadi mata kita membuka seakan-akan kita melihat nur Nabi Muhammad. Seakan-akan maka cahaya itu. Kenapa? Karena dunia ini adalah gelap adem lalu ditarangi oleh nur Nabi Muhammad. Itu sidin mulai jadi insyaallah sidin bila itu insyaallah suatu saat orang nang kira kita rindukan entah siapa Nabi Muhammad pasti suatu saat akan mendatangi kita, ya kan? Siapa tahu ya berkat kita menuntut ilmu, siapa tahu ya kan? Ya nasib itu kan beruntungan ya kan? Beruntungan siapa tahu nasib kita makanya kita tuh mengharap-harap lawan Allah Ta'ala, ya Allah berkat ulun istiqamah di dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan ulun karena sebelum ulun memejamkan mata yang terakhir artinya mati, ya Allah perlihatkan mata ulun nih yaitu lawan Nabi Muhammad ya kan? Nah, lalu kita perbanyak baca salawat. Insya Allah kita yakin aja sebab ujar Nabi almar'u ma'aman ahad. Seseorang itu beserta orang yang dicintai. Bila kita cinta lawan Nabi Muhammad pasti kita akan berkumpul lawan Nabi Muhammad. Bila kita ketujuh menyambet wali-wali, orang-orang salih, kita akan takut. Bila kita ketujuh menyebut artis, artis dia, nah kita ya kah? Hukumnya apa yang kita cintai? Bila cinta orang salih, insya Allah salih dia ya kah? Perbanyak kayaknya kah terawatnya apalagi di bulan Rabiul Awal deh. Nah, 12 Rabiul Awal pas benar malam Jumat tadi lah. Benar malam Jumat, malam yang berberkah, malam kelahiran Nabi Muhammad. Pulanglah. Oh, Allah ya. Luar biasa ya kah. Nah, kemudian dan adalah tersebut di dalam hadis yang sahih
sabda Nabi Muhammad SAW, perbanyak mayit atau perbanyak mengingat mati, memutuskan lazat dunia, yakni mati karena bahwasanya mati ya, karena bahwasanya tiada ingat akan mati pada yang banyak daripada dunia dan angan-angan dalamnya, melainkan adalah ia mengurangkan akan dia dan tiada ingatkan ia pada yang sedikit daripada amal kebajikan ya kah? Melainkan adalah ia menambahi dan memalingkan ya kah? Akan membanyakkan akan dia dengan sayugianya baginya berbanyak-banyak taubat daripada sekalian dosa. Dan orang yang sakit itu terlebih utama dengan taubat, apalagi orang yang sudah pindah gegeringan dauyuhannya, kalau sedikit pindah manggah, sedikit batuk, kohol-koholnya kah, lalu ujar pacucuan, kurangi lagi kayak berokok tuh, ini berokok ini batuk dah, ada apa batuk ini batuk biasa ya lah, batuk biasa ya lah, sekali pas batuk yang kedua kali sekali langsung mati, ringan-ringan akan marimi akan batuk ya lah, pas saya mati gitu, kayak apa gitu matinya apa? Mati waktu berukua ya kah? Punya ingat deh apa ya kah? Ini banyak ini mati nanti kajut tuh banyak pujiatan ya, pujiatan bakal kajutan tuh banyak. Siang tadi duduk di warung, ngaisirin mengitik berukua ya Allah, minum kopi ya kah? Sekali beli ke rumah ada pengumuman di langgar. Setelah berpulang ke rumah, ayo maka si dan hanya duduk di warungnya ya bapak bandiran ya kah? Dia tahu ngaran umurnya, makanya jurang bayar itu umur kada babau ya kah? Nah ada amalan supaya kita tuh bila anak meninggal diberitahu oleh malaikat siapa macam-macam Azrail lah, ada amalannya, ada bujuran, ada kan berdustan ulun enak lah. Tapi harganya mahal nih ya. Ayo ulun bedakannya lah. Bila hendak guring baca Fatihah sekali gin, niatnya pahalanya untuk malaikat Azrail. Ya Allah, ulun baca Fatihahnya nah pahalanya gasan malaikat Azrail Al-Fatihah. Ya lagi yang dolin amin. Seben malam dia bilang guring insya Allah. Yang kedua dalam sehari itu jangan kada membaca doa arwah. Doa arwah, tahu ya doa arwah. Nah, yang ketiga yaitu sembahyang sunat hadiah. Insya Allah bila tiga ini diamalkan, ulun seorang ini merasakan, ulun seorang. Jadi ulun mengamalkan ini. Kemudian bila ada keluarga kita yang meninggal, diberitahu dalam mimpi, ya kah? Di antaranya kita melihat di rumah keluarga kita yang meninggal tuh orang banyak benar. Sekalinya siangnya pengumuman ada di rumah telah meninggal dunia si anu diberitahu tuh ya kah? Kita apa meninggal? Beritahu dia ya kah? Diberitahu juga. Diberitahu ya kah? Pokoknya mengatakan guring nih. Pas dalam guring datang malaikat Azrail, bangun ya. Bangun itu mati karena tanggal seanu, bulan anu, hari anu. Bisi siapa ya lagi kita ya kah? Bila hari
Nih harinya, tanggalnya, bulannya sudah tahu deh ya. Wudhu ya lagi ya, perbanyak ibadah. Ya kan? Perbanyak nang kaya arwah guru sekumpul tuh. Ya kan? Nang kaya arwah Gus Dur. Arwah Gus Dur tuh ya Allah, presiden kita tuh. Isuk meninggal, sidin masuk ke rumah sakit. Itu hendak ke rumah sakit. Batu sidin di mobil tuh ucap lawan supir, ujar sidin paling kita ke mana sidin tuh di pondok pesantren apa Ustaz? Itu pesantren sidin tuh apa? Pesantren apa? Apa? Di Jawa tuh apa? Jombang. Ya Jombang. Kita putar arah pulang di sidin ke ujar supir kenapa? Anu jasidin nang pakaian sidin tuh siapa? Kiai Hashim Ash'ari. Ujar sidin menyuruh ke situ. Sesampai di sana, sekalinya disambut sudah oleh penyangga nang kubur nang kuburan sudah dibuka, diterima, kemudian lalu sidin duduk di kubur tuh, ya di kuburan tuh. Sambil berpijam sidin, sambil pandir. Nang dipandiri sidin orang nang di dalam kubur tuh Kiai Hashim Ash'ari. Imbah itu boleh, sudah boleh sidin berpandir lawan keluarga sidin, dan tanahnya ajudan sidin dah. Aku sidin bahasa kita bahasa Banjar aja lah. Aku sidin karena boleh kak nyambat nang kana teh. Kayak Jombang deh ke situ. Besok aku boleh jasiden dan diantarkan oleh orang banyak. Sekalinya pas esoknya mending banyak nama atarakan si Din. Tahu lawan pacang si meninggal itu tahu. Itu diantaranya amalannya. Deh, insya Allah bila kita mengamalkan, insya Allah ya kan diberi tahu. Cuma ada sembahyang tetap aja, bang sembahyang 5 waktu. Bang amalan itu loh, kalau sembahyang lain pulang ya kah? Lain pulang, sembahyang, puasa, tetap aja lah. Nah, itu daripada karamat sidin dah. Nah kemudian daripada sekalian dosa, orang yang sakit itu terlebih utama dengan taubat dan ingat akan mati, terlebih menentukan dengan dia daripada lainnya. Dan sunnat bagi yang sakit itu sabar atas kesakitannya, janganlah keluh kesah ia daripadanya. Jadi bila hendak orang meninggal tersakit, makanya jangan keluh kesah, tetap sabar, tetap ingat lawan Allah, dan makruh wallahu a'lam bishawab. Berapa menit nih Ustaz? Berapa dah? Sedikit lah kita ambil nih kelahiran Nabi Muhammad nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di antaranya yaitu perkataan pengarang Maulid Ad-Diba, ujar sidin, khusyukkanlah hatimu wahai orang-orang yang berakal sehat, sehingga dapat kujelaskan kepadamu makna keagungan seorang kekasih yang paling dicintai Allah, yang diistimewakan dengan gelar-gelar yang paling mulia, yaitu seorang nabi yang pernah menghadap Allah
Sang Maha Raja yang selalu melimpahkan karunia-Nya sehingga dapat melihat keagungannya tanpa tertutup sedikit pun. Ketika telah datang tanda-tanda munculnya cahaya kerasulan di langit yang penuh keagungan, maka keluarlah Jibril dengan membawa cahaya itu untuk membuka kerajaan dunia. Seraya diperintahkan, wahai Jibril, serulah semua makhluk yang menjadi penghuni bumi dan langit agar menyambut dengan ucapan selamat dan penuh kegembiraan karena nur Nabi Muhammad SAW yang terpelihara dan rahasia keagungan yang tersimpan yang telah aku ciptakan sebelum aku menciptakan segala sesuatu. Sebelum aku menciptakan langit dan bumi, malam ini aku pindahkan nur Muhammad ke parut ibunya dengan gembira. Dengan nur ini aku penuhi seluruh alam dengan cahaya. Aku pelihara dia sebagai anak yatim dan aku sucikan dia dan keluarganya dari segala noda dan dosa. Berguncinganlah arasy karena senang dan gembira, dan kursi keagungan pun bertambah dahsyat dan penuh wibawa. Langit-langit penuh cahaya. Suara malaikat bergemuruh mengucapkan tahlil, tahmid dan istighfar. Ibunya senantiasa melihat beraniga para pembesar kerajaan Paris dan syaitan-syaitan yang telah dilimpari dengan batu-batu dari langit yang membakar. Para pembesar-pembesar jin yang kuat dan ganas kembali tunduk dan hina karena cemerlangnya cahaya yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sinar-sinar cahaya yang berkilauan dari kemegahan Nabi Muhammad sampai Nabi serahkan kepada unta-unta mulia yang menyusunnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله